ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव ये चतुर्देव श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज तले मोर आभूमि प्रणाम। आज ओडिशा सत्संग ऑनलाइन सत्संग ये प्रातः सत्संगर परिचालक मोर सम्मान्य सुभाष भाई जोड़ी होता इष्टवार्ता भाई ऋतिक देवता मंडली अधूर्य जादव कर्मी मंडली सत्संगी प्रेमी गुरु भ्राता भक्तिमती मातृमंडली पिला माने समस्त को ये प्रातः सत्संग मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु। आलोचना प्रारंभ में समस्ते प्रभु को धरी प्रभु को उपभोग करी आनंद रे सुखरे शांति रे रहंतु यह ही रातो चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। या पूर्वर सुंदर भाव भजन कीर्तन हेची भजन कीर्तन हेची मनमुग्धकर एवं हृदयस्पर्शी भजन कीर्तन समस्ते सबुरी भजन कीर्तन आनंद उपभोग करचंती मनटा को ऊर्ध्वमुखी ईश्वरमुखी उत्समुखी करिवार सुजोग पाइचंती। तेणु समस्त भजन शिल्पी जो मैंने कंठशिल्पी भजन गाई कीर्तन कोरस समस्तंकर सपरिवार सार्विक मंगल कामना करी परम दयाल चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। आउ भोग अर्घ्य जड़े भाई आज भोग अर्घ्य निवेदन कर महनीयता को मु प्रशंसा नक रही पार निज नाम प्रकाश करना पुणी अन्यर मंगल पाई समस्त मंगल विश्व समस्त मंगल से भोग अर्घ्य प्रभु श्री चरण तले निवेदन कर महनीयता गुण पाई प्रभु तांको से भली सद्बुद्धि सद्ज्ञान दिंतु तांकर परिवार से जे हो न कहीं परिवार से समस्ते सुख शांति आनंद रुहतु यह प्रभु चरण तले प्रार्थना निवेदन जनाए। तेरे भजन कीर्तन शुणुले सुंदर कीर्तन कोरस कीर्तन गाउले भाई कीर्तन रे भाव बजार आज प्रेमर हाट भाव बजार ना हूँ भाव बजार हाट हूँ प्रेमर हाट ये इमिति अद्भुत नामटे भाव बजार कहीं ना ये बजार स्रष्टा जी ये बजार को जी सृष्टि कर भावग्राही से स्वयं भावग्राही से केवल भावटा को ग्रहण करती तुम्हें जेपरी पाखरे उन्मुक्त हम सी भी तुम पाखरे सेमती उन्मुक्त हेबे हृदय विनिमय भल पाइबा गोटे भल पाइबार लक्षण। तेणु पाखरे खाली हृदयटा को दियो भावटा को दियो। तेणु ये बजार ना हूँ भाव बजार आउ प्रेमर हाट एटी कारबार होची प्रेम भल पाइबा आउ किछि नाही एटी केवल प्रेम भल पाइबा ये प्रेम भल पाइबारु जी कमई दब सी बजार भितर को पशि पार ना ये कारबार कर नाही कारण से भली आमको प्रेम सी तो होचंती परम प्रेमम सृष्टिर सर्वश्रेष्ठ माने तांकर भल पाइबा तांकर प्रेम आमे अतुलनीय ताको वर्णना करहबनी कहीं आपण बजार गोटे जिनस किणवा गले जी ओजन किणुं किले कि 2 किलो जहाँ सामग्री किणुं पाखर गोटे ओजनर बटकरा पकाउं से ओजनर बटकरार ओजनटा माप कराए सेमती प्रेम बा भल पाइबा मापरे भल पाइबाटा को आम अनुभव करवा आम जी भल पाइबा प्रेम भल पाइबाटा को आम से अनुभव करवा। तेणु ये प्रेम जदि भल पाइबा प्रति कमिज भल पाइबाटा को आम अनुभव कर तेणु जी जी भल पाई भावटा को जी पाखे विनिमय कर अनुभव कर उपलब्धि करटी धूड़ी किसी आंब धरिक आसी ठाकुर पाखे पहुँचले ठाकुर पाखे पहुँचले आखिर धार धार लुह झरी पड़ुची ठाकुर पाखे पहुँचले ठाकुर निवेदन कले ठाकुर मो स्वामी आंब गछटी लगे से मानसिक करते ये गचरे आंब फड़े आग ठाकुर को निवेदन करेंगे ठाकुर को समर्पण करी ये भावटा मन में मो स्वामी आज नहांती देहांत हो जाइए तेणु ये गचरे आंब फड़ी मुझे आसी आपण ठाकुर कहला आण 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 से आग्रह नहीं गले ठाकुर से बंकिमदा थे पाखे कहले 2-3टा आंब धोई आणलु बंकिमदा जाकि धोई आणले धोई आणला ठाकुर गोटे आंब खाइले ठाकुर से आंबटा को खाऊं चाड़ुंट एपरिक चाटी चाटी से टाकुआटा को पूरा शीठुआ कर सारे पूरा धला कर सारे पूरा चाटी चाटी आंबटा को चाटी चाटी पूरा धला कर सारे सारापर बंकिमदा को देले नहीं फोपाड़ दे टाकुआटा
ବଙ୍କିମଦା ଯେତେବେଳେ ଟାକୁଆଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ଏ ଆମ୍ବଟା ଏତେ ମିଠା ହେଇଛି ଯେ ଠାକୁର କେମିତି ଚାଟି ଚାଟି ପୁରା ଧଳା କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲୋଭ ହେଲା, କହିଲେ କେତେ ମିଠା ଆମ୍ବଟା କି, ଠାକୁର ଏତେ ଚାଟି ଚାଟି ତାକୁ ପୁରା ଧଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଟିକେ ପାଟି ଲଗେଇ ଚାଟିଦେଲେ, ଚାଟିଦେଲେ ଏତେ ଖଟା ଯେ ସେ ଆମ୍ବ ସେ ଆଉ ପାଟିରେ ଦେଇପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ପାଟି ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ବଙ୍କିମଦା ଆସି କହିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଏ ଆମ୍ବଟା ତ ଆପଣ ଏତେ କଣ ଚାଟି ଖାଇଲେ, ଆମ୍ବଟା ପ୍ରବଳ ଖଟା, ପାଟିରେ ଦେଇ ହଉନି। ବଙ୍କିମଦା ଠକିଲେ, କଣ କହିଲୁ ଆମ୍ବଟା ଖଟା, ବଡ ଖୋକା ଗୋଟେ ଦେଲୁ ଆମ୍ବ। ସେଠୁ ବଡଦା ଥିଲେ ସେଇଠି, ବଡଦାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ବଡଦା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ ଠାକୁର କେମିତି, ନା ମିଠା ଲାଗୁଛି, ଖୁବ୍ ମିଠା। ସେଠୁ ସେ ମାଆଟିକୁ ବଙ୍କିମଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଦିଟା ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଗଛ ତ ଲଗେଇଛି, ଦିଟା ଗଛରୁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଆମ୍ବ। ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବଳଦା ଶିଶି ଠାକୁର ଯୋଉଟାକୁ ଅମୃତ ଭଳି ଆସ୍ୱାଦନ କରିଗଲେ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ବଙ୍କିମଦାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଖଟା ଲାଗିଲା। କାରଣ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଉନଥିଲେ, ସେ ତାର ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଭାବରେ ସେ ମା ଆମ୍ବଟିକୁ ଆଣିଛି, ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ତ, ସେ ଭାବଟାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ତେଣୁ ଏ ବଜାର ନାଁ ହଉଛି ଭାବ ବଜାର। ତେଣୁ ଏ ଭାବଟାକୁ ଯିଏ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ, ସିଏ ସେତେ ତାଙ୍କର ଆପଣାର ହବ। ତେଣୁ କବି ହେମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, এসেছে মজার মানুষ, মানুষের তার মিলে না, তার চলা বলা হাসি খেলা যে দেখে আর ভুলে না। କହିଲେ ମଜାର ମଣିଷ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଜାର ମଣିଷ ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଚଲା ବୁଲା ହସ ଖେଳା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏସବୁ ମିଳେନି। ଯଦିଓ ବା ସେ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଲା ବୁଲା ହସ କଥା ଇଏ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ମିଶେ ନା। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ଥରେ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆମରି ପରି ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପରି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ପରି କହନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆମ ପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆମ ପରି ଆଚାର ଆଚରଣ ତାଙ୍କର ଆମ ସହିତ ମିଶେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଥରେ ଯିଏ ଚାହିଁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଖି ଫେରେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ ଯିଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଛି, ତାଙ୍କର ସେ ମଧୁର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ଶୁଣିଛି, ସେ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ହସ ଯିଏ ଦେଖିଛି, ସେ କୋଟି ତୀର୍ଥ ତାକୁ ଲାଗିଛି, ସତେ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆମ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଚାର ଆଚରଣଟା ମିଶେନି, ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିନ୍ନ ମଣିଷ। ଯୋଉଟାଙ୍କୁ ସେ ବଡଦାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବଡଦାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ସେ ବଡଦା କହିଲେ, ସେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ନିଖିଳ ପ୍ରଜ୍ଞାର ନିଶେଷ ନିର୍ଝର। ବଡଦା କହିଲେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ନିଖିଳ ପ୍ରଜ୍ଞାର ନିଶେଷ ନିର୍ଝର। ନିଖିଳ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲେ ଜ୍ଞାନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେଇଟା ପ୍ରଜ୍ଞା। ଏ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ନିର୍ଝରଣୀ ସିଏ। ଯୋଉ ଝରଣାରେ କି ପାଣି ଶୁଖେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ନିଶେଷ ନିର୍ଝର। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଗନ୍ତାଘର, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ କି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସରେ ନାହିଁ। ଯେତେ କହୁଥାଏ, ଯେତେ ଧରୁଥାଏ, ସେ ସରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ନିର୍ଝରଣୀ ନିଶେଷ, ନିର୍ଝରଣୀରେ ପାଣି ସରେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ, ସେଇଭଳି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିଶେଷ ନିର୍ଝର। ଏଇଥିଲେ ବରଦାଙ୍କର, ଦେଇଥିଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉପମା ବା କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଠାକୁର ଥରେ ବସିଛନ୍ତି ଏକ ମନୋରମ ସନ୍ଧ୍ୟା, ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଲା ଗୋଟେ କଳା ବାଦଲ, ମୁଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ମାନେ ଏ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା ପୁରା ଉଠୁଥିଲା। ପାଖରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଥିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ଥିଲେ, ବସିଥିଲେ। ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ବାତ୍ୟାର ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଏକ ପକ୍ଷୀର ବ୍ୟଥାତୁର ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଚିତ୍କାର କରୁଛି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀଟେ, ବିକଳ ହେଇକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ସେ ଠାକୁର ସେଠୁ କହିଲେ প্রফুল্লাକୁ, প্রফুল্ল একটা পক্ষী বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, ওরা আর্তচিৎকার করেছে, তাকে উদ্ধার করে একটা নিরাপদ স্থানে রেখে আয় তো। প্রফুল্লাଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଲେ, କହିଲେ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର କରୁଛି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇ ଆସିବ ଯା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲା କଣ କଲେ, ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚଟିକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ।
ଯାଇକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ଦୂରକୁ 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 ପଳଉଛି। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଡଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଡେଇଲେ କୋଉ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯେତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇଟା ସେତେ ଦୂରକୁ 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 ଚାଲୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେ ଚଢ଼େଇଟିକୁ ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ ଧରି ପାରି ଆସିଲେ, ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ବ୍ୟର୍ଥତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଧରି ପାରିଲିନି। ঠাকুর সেউঠু কইলে, তুমি পক্ষীটাকে ধরতে পারলা না কেন জানিস? ঠাকুর কইছেন, তুমি কেন পক্ষীটাকে ধরতে পারলা না জানিস? তুমি পক্ষীটার কাছে মানুষ হয়ে গিয়েছিলা, ওই জন্যে তুমি ধরতে পারলা না। আমি যদি মানুষ না হয়ে আসতাম, তোমরা কি আমার হাতে ধরা দিতেন? চিন্তা করো, কেতে গভীর কথাটি ঠাকুর কইলে। আমি মানুষ হয়ে এসেছে বলে তোমার ধরাটা সফল হয়েছে। କହିଲେ ତମେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲାକୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟାକୁ ଧରି ପାରିଲନି କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତମେ ମଣିଷ ହେଇ ଚଢ଼େଇଟା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ। ତମେ ମଣିଷ ହେଇ ଚଢ଼େଇଟା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ। ତମେ ତାର ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର, ତାକୁ ଯେତେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇଟା କଣ ଧରା ଦବ? ତେଣୁ ତମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଯାଇଥିଲ ବୋଲି ତମ ହାତରେ ସେ ଧରା ଦେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷ ନ ହେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ତମମାନେ କଣ ମୋ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ମଣିଷ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର এই ଉକ୍ତିର ଗୋଟେ ନିଗୁଡ ସତ୍ୟ ନିହିତ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଆର୍ତ, ଆମେ ସବୁ ପତିତ। ଆମର ଏଇ ପତନମୁଖୀ ଚଳଣି, ଏ ପ୍ରଭୃତି ପରାମୃଷ୍ଟିମୁଖୀ ଚଳଣି ଜୀବନଟାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ କରିଦେଇଛି, ଜୀବନଟାକୁ ଜଳାମୟ କରିଦେଇଛି। ଲୋକ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଜର୍ଜରିତ। ଏଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରୁ ଜର୍ଜରିତ ହବା, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନରତନୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ, ମାନେ କେତେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଠାକୁର ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିରେ କଥା କହିଲେ, ତମେ ଗୋହତ୍ୟା କର, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କର, ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କର, ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କର, ଯେତେ ପାପ କରିଥାଅ କର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଦେଖିବ, ଅନ୍ତରରେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ପାପ ତାପ ଧୋଇଦେବି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ବହୁତ ଯେତେ ପାପ କରୁଛ କରିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। ଭାବଗ୍ରାହିତ, ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ସିଏ ଯଦି ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଲେ, ଆଉ କୋଉ ପାପ, ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ପାପ ତାପ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଏଇ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତୋଟି କଥା। ଠାକୁର ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ଶ୍ରେୟଜନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରେ ପାଦେ ଆଗେଇଲ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର ଏବଂ ଶ୍ରେୟଜନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଶ୍ରେୟଜନ କୋଉମାନେ? ଆପଣ ବୟସରେ ଯିଏ ବଡ଼ ସେମାନେ ଶ୍ରେୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହେଲେ ଶ୍ରେୟ, ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ଯୋଉମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ପାଖ ପାଖରେ ରହି, ସେମାନେ ଆମର ଶ୍ରେୟ। ବୟସରୁ କମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରେୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୟସରୁ କମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଶ୍ରେୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଥରେ କହିଥିଲେ। କହିଲେ, ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସୁଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତାଠୁ ପତିତ ହବାର ସହଜ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ପତିତ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେୟଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସେ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ପତିତ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଶ୍ରେୟଜନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କେତେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସିଛି, ଆମେ କେତେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଆସିଛି, ଆମେ କେତେ ରାଗି କଡ଼ା କଥା କେତେ କହିଛୁ, କେତେ ଅସମ୍ମାନ କରିଛୁ। ଏ ସବୁ ଯଦି ପରମ ପିତା ଆମକୁ ଆମର କର୍ମଫଳକୁ ନିକିତିରେ ତୌଲ କରି ଓଜନ କରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ବୋଧେ ଖାଲି ସବୁ ପାପ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ହେଇ କିମ୍ବା ଆମେ କୋଉ ଦିନରୁ ଏଠି ନଥାନ୍ତେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। ଆମକୁ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରି ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଯେତିକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଫଳ ଦଉଥାନ୍ତେ, ଆମେ ସେଠୁ ପାପ ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଉ ନଥାନ୍ତେ। ଥରେ ରମଣର ମା ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁର ବସିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସିଥିଲେ, ରମଣର ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟିଏ ହେଲେ, ପ୍ରଣାମଟିଏ ହେଇ ଯଦି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ।
ଜୋରରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ, ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ପ୍ରବଳ ରକ୍ତ ବହିଲା। ହେଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିଲେ ନନିମା। ଠାକୁର ପଠେଇଲେ, ନନିମାକୁ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ରମଣ ମାର କଣ ହେଲା। ସେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ରମଣ ମାର ନନିମା ଆଗରେ ଟିକେ ପଟେନି, ଭାରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗନ୍ତି, କଳି ଲାଗନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଇନି। ସିଏ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିକି କହିଦିଏ, କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର ଭାରି ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଶୁଣ, ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆଖି, ମୋର ସହସ୍ର ଆଖି। ମୁଁ ତୁମର କେବଳ ଏ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ, ମୋର କେବଳ ଏ ଜନ୍ମଟା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତମ 7 ଜନ୍ମ କଥା ମୋ ଆଖିରେ ଭାସି ଉଠେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପରମ ପିତା କଣ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ନା ଥରେ କହିଥିଲି, ଠାକୁର କହିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ତମମାନେ ଠିଆ ହେଇଛ ମୋ ଆଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି, ଯାହା କର୍ମ ସବୁ ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଫଳ ଦଉଥାନ୍ତେ ମାଲିକ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତେ। ସେ ପରମ ଦୟାଲ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ। ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୋଷକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ମାପ କରି ନିକିତର କର୍ମଫଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦୟାକରି ସେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ। ଆମକୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛୁ କର, ମତେ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ପାପ ତାପ ମୁଛିଦେବି। ଚିନ୍ତା କର, ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଏ ଲୀଳା କେବେ ବି କୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ହେଇନଥିଲା, ବା କେବେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରେ ବି ଲୀଳା ଆପଣ ପଢି ନଥିବେ ବା ଶୁଣି ନଥିବେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, କେତେ ରାମାୟଣ କେତେ ମହାଭାରତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବେ, ଏ କୋଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କଥା ଠାରୁ କମ ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ଠାରୁ କିଛି କମ ନୁହଁ, ବହୁ ଅଧିକ। ଠାକୁର ଥରେ ଠାକୁର ଥରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଭକ୍ତ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଠାରୁ ସେ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠାକୁର, ଗୋଟେ ବଗଟେ ଡେଣା ହାତ ହେଇକି ପଡିଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଛି, କୋଉ ଶିକାରୀ ବୋଧେ ମାରିଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଡେଣା ହାତ ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଉଡି ପାରୁନି, ପଡିଛି। ପକ୍ଷୀଟି ଉଡିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର କଥା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠାକୁର କହିଲେ, দ্বিজেন্দা, ওকে বাঁচাতে নচেত কুকুরগুলি ওকে খেয়ে ফেলবে, ওকে বাঁচাতে, ନହେଲେ କୁକୁର ଗୁଡା ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ଯାଅ ଯାଅ, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ କୁକୁର ଗୁଡାକ ତାକୁ ଖାଇଦେବେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ର ଗଲେ, ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେ ବକଟାକୁ ପ୍ରକୁର କୁକୁର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କୁକୁର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ କଥାଟା ଜଣେଇଲେ ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ର। କହିଲେ, ଠାକୁର, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବଗ ଗୁଡାକୁ କୁକୁର ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୁରା ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ପଡିଲେ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ, ଏବଂ ସେ ଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ସେ ବନ୍ଦ କରି ଖାଇଲେନି। ତାଙ୍କର ଖିଆ ପିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର ଖାଇବା ପିଇବା ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆମର ଲୋକସଭା ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆୟଙ୍ଗାର। ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଥିଲେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଆୟଙ୍ଗାର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବୁଲିଲେ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଠାକୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି, ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ମୋର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, ମୋର ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ କଣ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତାର ଗୋଟେ ଚଢେଇ ପାଇଁ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ କଣ ଆଶା କରିବି, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ଅଧିକ କଣ ପାଇବି। ମୋର ଏଇଠି ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କି ଲୀଳା ତାଙ୍କର, ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା। ସେ ଲୀଳା ଆଜି ଆମେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ସେଇ ଲୀଳା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଇ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଉତ୍ସବକୁ ବାଦ ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ସବୁଦିନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକ ଲାଇନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସିକି, ତାଙ୍କ ବସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ବସି ରହନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ପଡେ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର, ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ନଥାଏ, ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଏ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି?
ନା ତା ଥରେ ସେ ଜାଗାରେ ପାଦ ପକେଇଦେଲେ, ଥରେ ତାଙ୍କୁ ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ମଣିଷ ସବୁ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଭୁଲିଯାଏ। ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ, ମଣିଷ ସବୁ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସତେ ଯେମିତି ମୋର ସଂସାରରେ କିଛି ଜଞ୍ଜାଳ ନାହିଁ, କେବଳ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଏସବୁ ପାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଲୀଳା ସେ ଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଶ୍ରମ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ମାଟିଏ ବରଗଡ଼ର, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏ କଥା। ସେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଥାନ୍ତି, ପରିବା ଦୋକାନଟିଏ କରି ପିଲା ଛୁଆ ଚଳାନ୍ତି। ମାଟି ବେଶୀ ଆର୍ଥିକ ଅସଚ୍ଛଳ, ପରିବା ଦୋକାନଟିଏ ଯାହା କାରବାର ହୁଏ, ଯାହା ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ଚଳାନ୍ତି। ଶରୀରଟା ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ, ଏମ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଏମ୍ସ ର ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସବୁ କଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ସେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ମା ଶଙ୍କିତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, କହି ଆସିଲେ, ଔଷଧ ନେଇକି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ନେଲେ, କୋଉ ଭାଇ ଜଣେ କି କୋଉ ଔଷଧ ଦେଲେ ଡକ୍ଟର, ଯେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ। କୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ତାକୁ ଏଇ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ଦୀକ୍ଷା କଥା କହିଛନ୍ତି, ତମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଏ, ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛ। ଏଟା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ ଟିକେ କର, କାହିଁକିନା ଅଭାବର ପରିଶାନ୍ତ ମନ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ନତୁବା କରେ ନା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ପଡିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହଁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେ ହଁ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଦୀକ୍ଷାଟା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯେ ମେଡିସିନ ଖାଇକି ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଅପରେସନଟା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ନା ଆନେସ୍ଥେସିଆଟା ଆପଣ ବଡିକି ସୁଟ୍ କରୁନି, ତେଣୁ ହେଇପାରିବନି। ସେ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଆସିଲେ। କଣ କରିବେ, ବିକଳ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କଲେ, ସ୍ଥିର କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଗଲେ। ଯାଇକି ସେଠି ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ କଥାଟି କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନେସ୍ଥେସିଆଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡିକି ସୁଟ୍ କରୁନି, ତେଣୁ ଅପରେସନ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ମେଡିସିନ କିଛି ଲେଖି ଦଉଛୁ, ଏଇ ମେଡିସିନଟା ନେଇଯା ଖାଇବ, ପୁଣି ବଡିକି ସୁଟ୍ କଲେ ଅପରେସନ ହବ ଆଉ। ସେ ଆସିଲେ, ଆସି ସେଇ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବଡି ତାପରେ ଗଲେ ପୁଣି ଏମ୍ସକୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଟେଷ୍ଟ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ଆପଣ ବଡିକି ସୁଟ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଅପରେସନ ଏବେ ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ଅପରେସନ ହେଇପାରିବ ନିରାପଦରେ। କହିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦୂରରେ ଆସି କାହିଁ ଅପରେସନ ହେବେ, ଆପଣ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଅପରେସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତେ ବାଟ କାହିଁକି ଆସିବ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ସେ ସବୁ ରାଜି ହେଇ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ କିଛି ଭାଇ ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ସେ ମାଟି ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଯିବେ, ଆଶ୍ରମ ଯାଇ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମନେ ମନେ ଭାରି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ସହିତ ନାମ କରୁଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଠାକୁର ଆଶ୍ରମ ଯିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଏବେ ଗଲେ, ଯାଇକି ଯେତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସବୁ ଲାଇନ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଲାଇନ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇନ ହେଇକି ଠିଆ ହେବା ଭିତରେ ସେ ମାଙ୍କ ଲାଇନ ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ମା ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ଯୋଉ ମା ଜଣକ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ବିଜନେସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକ। ଯୋଉ ମା ଜଣକ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଇଏ ସବୁ ମା ମାନେ ସବୁ ଆଗ ପଛ ପଚରା ପଚରି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି। ସେ ମା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନ କରିଛି। ନା ହଁ ଯା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲେ, ତମ ଘର ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା? ହଁ ବାଳକାଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ନା ସେ ମନ୍ଦିରର ପାହାଚକୁ, ମୂଳ ଶେଷ ପାହାଚକୁ ସବୁଦିନ ଯାଇ ସକାଳୁ ଧୋଇବୁ, ପରିଷ୍କାର କରିବୁ, ଏଇ ହଉଛି ତୋର ମେଡିସିନ। କି ଲୀଳା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ରୋଗ କଣ, ଔଷଧ କଣ। ଏବଂ ସେ ମା ଜଣକ ନିୟମିତ ସେୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ରୋଗଟା କଣ, ଔଷଧଟା କଣ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଠିଆ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ମାନେ କେମିତି, କୋଉ ମା କେତେ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କର ନଜରରେ ଅଛି। ଯେ ବ୍ୟବସାୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ନ ଜାଣନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ। ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଅନ୍ତତଃ କିଛି କିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି ତାଙ୍କୁ, କିଛି କିଛି ଅନୁଭବ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଡିପି ୱାର୍କ ଭିତରେ।
ଆପଣ ଗଲେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଦେବେ, ଯୋଉଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷଟା ଆଶା କରୁଥିବେ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସତେ ଯେମିତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଅନୁଭବଟା ଆସିବ। ଏବେ ତ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବି ଉତ୍ସବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସଶରୀରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଲୋକ? ବୋଧେ ଶତକଡ଼ା 1% ଲୋକ ଏବେ ବି ନଥିବେ, କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶଶରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ଲୋକ, ପ୍ରାୟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶଶରେ କେହି ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ମାଦରେ ଉପଭୋଗ କରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହୁଁ, ଏଇ ଭାବଟା କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମ, ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯଦି କିଏ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁନୁ, ସତେ ଯେମିତି ନିତ୍ୟ ନିୟମିତ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ତାଙ୍କ କାମ ଆଦେଶ ଆମେ କିଛି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇ ଅନୁଭବଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ଲୋକ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଉନ୍ମାଦ ହେଇକି ସଂସାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଳା ଜଞ୍ଜଳାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେଠି ଦୌଡ଼ିବ କାହିଁକି? ସେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବୋଲି, ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ତ ଧନ୍ୟ, ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖିବେ, ଯୋଉମାନେ ନ ଦେଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଧନ୍ୟ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ, କେତେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ରୋଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଗଲେ ଯେ ମାନେ ମୋର ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ। ଯଦିଓ ବା ନୂଆ, ସେ ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାଯାଏ ତାଇ ଜ୍ଞାନ ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାବଟା ଆହୁରି ବଢିଯିବ, ସେ ନିଜେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଧଉଛନ୍ତି, ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଯାଇକି ଧଉଛନ୍ତି, ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୟା କେତେ। ସେ ଆମକୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଉନୁ ଚିଦ୍ରୂପେଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମ୍ ସଚରାଚରମ୍, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ, ତାଙ୍କର ଚେତନାଟା 3 ଲୋକରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପୃତ, ମୋ ପାଖରେ ବି ବ୍ୟାପୃତ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବ୍ୟାପୃତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବି ବ୍ୟାପୃତ ତାଙ୍କର ଚେତନା। ସେଇଭଳି ଖାଲି ତାଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଚେତନାଟା ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପୃତ। ସିଏ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କହିଦେଇ ଆଇଲେ କିଛି କରିବା, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିବି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର, ସେ ଯେତେ ଦୂର ରହିଲେ ବି ମୋ କାମଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ, ଆଉ ଅନୁଭୂତି ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବା। ଆମେ ତାକୁ ଫାଙ୍କିବାଜି ମାରି କେହି କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହିବେ। ଏଇ ଧର୍ମ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ଯିଏ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ରସଗୋଲା ଯଦି ନ ଖାଇବ ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିବନି। ଖାଲି ତିଆରି କଲେ ଲୋକଟା କ'ଣ ଜାଣିଯିବ କି? ସେ ବହୁତ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ସବୁ ତାର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ କଞ୍ଚାମାଲ ଦେଇ, ଛେନା ଚିନି ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଦେଇ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରୁଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁ, ସବୁ କରୁ, ଯଦି ରସଗୋଲାଟି ନ ଖାଇଛି ସେ ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଏ ଧର୍ମଟାକୁ ଯଦି ଆଚରଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ତୀର୍ଥବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯଜ୍ଞ ହୋମ ଯେତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଚରଣ ଭିତରେ ନ ଫୁଟେଇ ପାରିଲେ ସେ ଧର୍ମର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଆଚରଣଟା କେମିତି ନା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଚରଣ। ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଧର୍ମ କରିବା ସାର୍ଥକତା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବା ଏକକ ଭାବରେ ମଣିଷ କେବେ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏକକ ଭାବରେ। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଏଇ କଥା ଯେ ଏକକ ଭାବରେ ଲୋକ ଧର୍ମ ବା ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ନୌକା ସେ ଆହୁଲା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ଚାଲିଲା, ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ଜଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଚାଲିଲା, ଆହୁଲା ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଏକକ ଭାବରେ ଚାଲିବି, ଆଗକୁ ଚାଲିବି। ସେ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅଜସ୍ର ତରଙ୍ଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଅଜସ୍ର ତରଙ୍ଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ନୌକାଟା ଇତସ୍ତତ ହେଲା, ଦୌଡ଼ିଲା, ତାର ଦିଗ ସେଠିକି ଠିକ ଦିଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଇତସ୍ତତ ହେଇକି ଘୁରି ବୁଲିବ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତି ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ତାର ଆହୁଲା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ବସି ଯେ ଧର୍ମ କରି ମୁଁ ଧର୍ମ ପଥରେ ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ତା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ।
ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସବୁରି ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଏଇଟାକୁ କରାଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଗୋଟେ ହଉଛି ବଡ ବାଟ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିପି ୱାର୍କ। ଲୀଳା ଏଇ ହଉଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟାକୁ ବୁଝି ହବ ଏଇ ତାଙ୍କର କାମ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି। ଜଣେ ମା ଥରେ ଗୋଟେ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ପଡିଲେ, ଭୀଷଣ ରୋଗରେ ପଡିଲେ, ସାଂଘାତିକ ହେଲା, ମେଡିସିନ ଯେତେ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଔଷଧ ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ, ଏ କଲା ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ଆଉ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ସ୍ୱରୂପ ଦା ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସଜେସନ ଦେଲେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ସେ ମା ଜଣକୁ ଆଇଲେ, ଆସିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ କରିବେ କଣ, ସେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କଠୁ ପଚାରିଦେଲେ। ଅବିନ୍ଦ ଯଦି ପଚାରିଦେଲେ, ଅବିନ୍ଦ ସେଠୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଆଣି ଗୋଟେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଲେଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଔଷଧଟା ନା ଲେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଔଷଧଟା ଖାଇବ, ସେବନ କରିବ। ସେ ମାଟି ଗଲେ, ନିୟମିତ ସେ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ। କିଛି ଦିନ ସେବନ କଲା ପରେ ସେ ଔଷଧରେ ସେ ରୋଗଟି ଭଲ ହେଇଗଲା। ରୋଗଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଲା ଏବଂ ଭଲ ହେଲା। ସ୍ୱରୂପଦା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ କଣ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଔଷଧ ଲେଖିଲେ ନା, ସେ ମତେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ। ମୁଁ ଦେଖି ସେ କାଗଜଟା, ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟାକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖିକି ସେ ସ୍ୱରୂପଦା କହିଲେ, ଇଏ ତ ଚର୍ମ ରୋଗ ଔଷଧ ନୁହଁ, କେମିତି ଭଲ ହେଲା, ଏ ତ ଚର୍ମ ରୋଗ ଔଷଧ ନୁହଁ। ତା ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ ନ କହି ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଏବଂ ଗୌହାଟୀରେ ଶାନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଆଉ ଥାନ୍ତି, ସେ ସେଠୁ ଗଲେ, ସେ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ପଚାରିବେ, ଯେହେତୁ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଟା ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଚର୍ମ ରୋଗ ଔଷଧ ନୁହଁ, ସେ ତାର କଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଏ ଡକ୍ଟର ତ। ଯେତେବେଳେ ସିଡି ଉପରେ ଅବିନ୍ଦା ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପଦା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ସେଠୁ ଠିଆ ହେଲେ। ଠିଆ ହେଇ ଯେତେବେଳେ କାଗଜଟା କାଢୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ ସ୍ୱରୂପଦାଙ୍କୁ, এখানে কিছু কিছু ଲୀଳା ହଏ, ଏখানে କିଛି କିଛି ଲୀଳା ହଏ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏବେ ବି ଏଠି କିଛି କିଛି ଲୀଳା ଚାଲୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା। ଅଦ୍ୟାବିଧି ବି ଲୀଳା ଚାଲୁଛି। ଏ ଲୀଳା କେମିତି ଚାଲୁଛି ନା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ପରିବାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଲୀଳାଟା ଚାଲୁଛି। ଏ ଲୀଳାଟାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା କେମିତି ନା, ସେଇ ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବି। ଆପଣାର କରି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା, ପ୍ରାଣ ଗଲେ ବି ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ପାପରୁ ତରିଯିବୁ, ଋଷିଙ୍କ ବାଣୀ ଭଲ, ଏଇ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷାକୁ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମରେ, ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁ ପାପରୁ ତରି, କାରଣ ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କଲେ ସବୁ ପାପ ତାପ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ସବୁ, ଏଇ ହଉଛି ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ବାଣୀ। ସବୁ ପାପ ତାପ ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସତ୍ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ, ଇଷ୍ଟ ତୋର ହୁଅନ୍ତି ଠିଆ, ଜୀବନ ଭୂଇଁର ପର ପାରେ, କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର, କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର, କଥାଏ କର୍ମେ ବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାର ବାଟ ତିନିଟା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବାର ବାଟ ତିନିଟା ଅଛି, କଥା କର୍ମେ ବ୍ୟବହାରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିହେବ। ଏଇ କଥା କର୍ମେ ବ୍ୟବହାରେ ନା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲେ ୟାକୁ ଭୋଳାନାଥ ସରକାରକୁ, ଭୋଳାନାଥ ରାମଶଙ୍କରକୁ ବେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଳାନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଠାକୁର ପଠେଇଲେ, ରାମଶଙ୍କରକୁ ତ ପଳେଇଗଲେ, ସରେଣ୍ଡର କଲେ। ଠାକୁର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯାହା ସରେଣ୍ଡର କରିବ ପାଟନା ଥାନାରେ। ସେ ସରେଣ୍ଡର କରିସାରିଲା ପରେ ବେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୋଳାନାଥ ସରକାରକୁ ପଠେଇଲେ। ଭୋଳାନାଥ ସରକାର ସେ ତ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, କି ଓକିଲାତ ତ ଦୂର କଥା, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି ପାଖେ ପାଖେ ରହିକି। ଯେତେବେଳେ ଭୋଳାନାଥ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ଭୋଳାନାଥ ସରକାର କହିଲେ, ଠାକୁର ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢିଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଇଂରେଜ ଓକିଲଙ୍କ ପାଖରେ ଓକିଲାତି କରି ତାଙ୍କୁ ବେଲ ଆଣିବି? ଆପଣ, ସିଏ ତ ଫାଶୀ ପାଇବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଫାଶୀ ପାଇବି, ମତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବେ। ଠାକୁର ମତେ ସେଠିକି ପଠାନ୍ତୁନି। ସିଏ ତ ବିରୋଧ ଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ଶୁଣୁ ଭୋଳାନାଥ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଶୁଣୁ, ତୁ ଖାଲି ପାଟିଟା ଖୋଲିଦବୁ, ବାକି ତକ କାମ ସବୁ ମୋର।
ତୁ ଖାଲି ପାଟିଟା ଖୋଲିଦବୁ, ବାକି ତକ କାମ ସବୁ ମୋର। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଭୋଳାନାଥ ସରକାରଟା ସେ ନେଇଆଲେ, ରାମଶଙ୍କରକୁ ବେଲରେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାହା ପାଖରେ କୋଉ କଥା ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମାଲିକ ପରା ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସିଏ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ହାତ ବଢେଇବା, ପାଦ କାଢିବା, ଘରୁ ପାଦ କାଢିବା। କାହିଁକିନା ଆମର ଅଷ୍ଟପାଶଟା ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛି। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଜି ଯିବା, ଯିବ ନା ଯିବାନି, ଘରେ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, ଆଉ ଏଠିକି ଯିବାନି, କିମ୍ବା ୟା ଘରୁ ତା ଘରୁ ଗଲେ ସିଏ କିଏ କଣ କହିବ ଭାବିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟଭାଷା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ ଆମକୁ କାମ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରେଇ ଦଉ ନାହିଁ। ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଅଷ୍ଟଭାଷାଟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଅଷ୍ଟଭାଷ କାଟିକି ଯାଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ। ଇଏ ଇଏ ଲୀଳା ବୋଧେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର କୋଉଠି କେବେ କୋଉ ଧାର୍ମିକ ସାଧକ ଇଏ ଉପଭୋଗ କରିନଥିବେ। ଆମେ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ। କୋଉ ସାଧକ, ଆମେ ତ ତଥାକଥିତ ସାଧକ ନୁହଁ, କୋଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତପସ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ। ସାମାନ୍ୟ ସାଧନାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କି ଦୟା ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ କେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଠାକୁର ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସେ ମାଟି କଥା, ଯୋଉ ମାଟି ପଚାରିଥିଲେ, ଠାକୁର କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୁଁ ନିୟମିତ ତା ବାଡିରୁ ଯାଇ ତାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରୁ, ସେଟାକୁ ସିଏ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସମୟରେ ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଥାଆନ୍ତି ପାଖେ ପାଖେ କେତେବେଳେ? ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ମୁଁ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ କାମକୁ ସାଧନ କରିଦିଏ। ଠାକୁର କହିଲେ, କହିଲେ ମୋ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଯଦି ରାଜି ଥାଏ, ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଖୁସିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥାଏ, ମୁଁ ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ଅସାଧ୍ୟ କାମ ସାଧନ, ସିଏ ନିଜେ ଯାଆନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ, মত মাথাতে একটা করি দুটা লোক ইষ্ট নেশায় চলে যাবে দক্ষতালে রুকবে কি কে ভব দুনিয়ায়। ঠাকুর এই বাণীটা দেলে, কলে এক মন এক প্রাণ হই, মত মাথাতে একটা করি, এক মন এক প্রাণ হই। যদি দুই জন লোক ইষ্টকর্মরে বাহারি পড়ନ୍ତି, মত মাথাতে একটা দুটা লোক ইষ্ট নিশারে বাহারি পড়ନ୍ତି, ইষ্ট নিশারে মত মাথাতে একটা করে দুটা লোক স্ত্রী চলে যাবে দক্ষতালে, যদি দক্ষতার সহিত ଚାଲନ୍ତି କାମ କରନ୍ତି, ରୁକିବେ କି କିଏ ଭବ ଦୁନିଆ। ଇଏ ଭବ ସଂସାରରେ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଦିଟା ଲୋକ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ମତେ ଆମେ ଦି ଜଣ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ କୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଅଛି? ଠାକୁର କାହିଁକି ବାଣୀଟା ଦେଲେ? ନା ପରମ ପିତା ସ୍ୱୟଂ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବ କି? ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବ କି? ତେଣୁ ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ପରମ ପିତା ଥାଆନ୍ତି, ଠାକୁର ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରକୁ ଅଟକେଇବ କିଏ? ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସତ୍ୟକିଙ୍କର ପାଲ କଥା, ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ସତ୍ୟ ଠାକୁର ସତୀଦା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସର୍ଟକଟରେ କହିଦଉଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସତ୍ୟଦା କୁହନ୍ତି। କହିଲେ ସତ୍ୟଦା, ଆପଣ ଉତ୍ସବ ଆସୁଛି, ଯାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଉତ୍ସବ ହବ କେମିତି? ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ବୁଲିକି ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବେ। ସତ୍ୟଦା ଗଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସି ମତେ ଜଣେଇବେ କେମିତି କଣ ହଉଛି, ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ ହଉଛି। ସତ୍ୟଦା ଗଲେ, ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଶିକି ସବୁ ବୁଲିଲେ, ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କଲେ। ଜଣେ ଜମିଦାର ଭାରି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ଖାଲି ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେତେ ତାଙ୍କରି ଘର ଭିତରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲେ। ଏ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ଏଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରେ ଝଗଡାଟା ହେଇଗଲା। ଏ ଝଗଡା ହେଇଯିବା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲେ, କହିଲେ ହଉ ଚାଲ, ଠିକ ଅଛି, ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଉ ଆପଣ ଯିବେ ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠାକୁର ତ ଆପଣଙ୍କର ବାତାସା ଖାଇବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ବାତାସା ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ବାତାସା ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି, ତାଙ୍କ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଗଲା ପରେ ସବୁ ଗଲେ, ବୁଲିଲେ। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟତା ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କୁଆଡେ କୁଆଡେ ବୁଲିଲେ, ସତ୍ୟତା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମିଦାର କଥା କହିଲେନି। ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଜମିଦାର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ କଥା ତ କହିଲୁନି। ଚିନ୍ତା କରୁଥା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନୁଚେଇବା କଣ? ସେ ପୁରା ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟତା କହିଦେଲେ,
ସବୁ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଗମ୍ଭୀର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତମେ ମତେ ସେଦିନ ବାତାସା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଛ। ତାମାନେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଏ ଜଣେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି, ସେଥିରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ କେହି ଆସିଲେ, ଆପଣ କିଛି ନହେଲେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେବେ, କିଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କେତେ ଧନ୍ୟ, କେତେ ସାର୍ଥକ ଜୀବନ ଆମର। ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କେବେ ହେଇଥିଲା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୀଳା, ମାନବୀୟ ଲୀଳା କେବେ ହେଇଛି? ଠାକୁର ନିଜେ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଦେଲେ, କହିଲେ ମତେ ଆପଣ ବାତାସା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋର ଶିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆପଣ କରିବେ, ସେ ଦୋଷର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଆପଣ କରିବେ। ସତ୍ୟତା ମାନିଗଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ସେୟା କରିବୁ। ଏ ଗଲେ, କହିଲେ ସେ ଲୋକକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ମାଗିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ପୁଣି କଣ ଝଗଡା କରିବାକୁ ଆଇଲେ ବୋଧେ, ଆସ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଇଥିଲା ତ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହିଲେ, କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଦୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଉ ଲୋକ କୋଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ, କାରଣ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କାହାର ଦୀକ୍ଷା ହବ, କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ଏମିତି ଲୀଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଖେ ପାଖେ ସେତିକି ବେଳେ ଠାକୁର ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଯାଜନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଯାଜନ କଲାବେଳେ ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। କେମିତି ଇଷ୍ଟ ଯାଜନ କଲାବେଳେ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲେ, ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲେ, ମୋ କଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି ରାଜି, ମୋ କଥା ଯିଏ କହେ, କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଥାଏ, ମୁଁ ତା ଜିଭ ଅଗରେ ବସି କୁହାଇ ଦିଏ। ମୁଁ ତା ଜିଭ ଅଗରେ ବସି କୁହାଇ ଦିଏ। ଅତଏବ ଆମେ ଯୋଉଟା ଯାଜନ କରୁ, ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ମାଲିକ କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ କହି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ ନ କହିଲେ ଆମର କୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଗୁଣ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା? ତାଙ୍କ କଥା ସିଏ କୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସମୟରେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ତେଣୁ କହିବା କଥା, ଏ ସବୁ କର୍ମରେ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କର କଥା କହିବା ବା ତାଙ୍କର କାମ କରିବା, ତାଙ୍କର ବା ଇଷ୍ଟବତୀ ଥିବି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଦବା ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା, ଏଇ ସମୟରେ ଠାକୁର ପାଖେ ପାଖେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମରେ ଅନବରତ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ। ଅନବରତ ଯୋଉମାନେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକିନା ଠାକୁର ସେଇ ସମୟରେ ପାଖେ 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 ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖେ ରଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିଜେ ମାଲିକ ନିଜେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭୟ କଣ? ତେଣୁ ମାଲିକ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟପୋଥି ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ଗଲେ, ଆରେ ନରକରେ ଜନ୍ମ ଭୟ କି, ଆମେ ସବୁ ନରକ ତ ଆମର ଚିନ୍ତା କି, ଭୟ କି, ସବୁ ପାଇବେ। କହିଲେ ପାପ କରିଛୁ, କୁକର୍ମ କରିଛୁ, ନର୍କ ଯିବୁ, ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛୁ? ହେଲା, ଚିନ୍ତା କରନା, ଭୟ କରନା, ମୁଁ ତ ସବୁ ତ ମୋର, ସବୁ ତ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ତ ସବୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ, ତାଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠ, ତାଙ୍କର ନରକ, କାହାକୁ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି, କାହାକୁ ଶିଚରଣ ତଳେ ସ୍ଥାନ ଦେବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଆମର ସେଠି ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ ହବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଚାହିଦା। ଏଇଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ସବୁର, ମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଠାରୁ, ସବୁ ମଣିଷ ଠାରୁ ସେ ଯେମିତି ଆମର ଆପଣାର ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯେମିତି ଆପଣାର, ଆମକୁ ସେ ଲୀଳା କରଉଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ କହିବା, ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ତାଙ୍କର କଥା ବୋଲିକି କହିବା। ଆଉ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ ଏ ସତନାମର ଲଗାମଟା, ମାଳଟା ଆମ ବେକରେ ଅଛି, ସେଇ ମାଳଟାକୁ ଧରି ବୁଲିଲେ ସେଠି କେହି ତମକୁ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରଶଂସିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଲୋକ ଭାରି ଖୁସି, ପ୍ରଶଂସିତ ହଉଛନ୍ତି। କେବେ କୋଉଠି ବି କେହି ରୁକ୍ଷ ଭାଷାରେ କହିବାରେ ବି ଆମେ ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କରେ ବି ଆମେ ଶୁଣି ନାହୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ। କାରଣ ଆମେ ତ ସେ କଥା କହୁନୁ, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଷ୍ଟବତୀ କାହିଁକି କଲେନି, କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି, ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ। ଆପଣ ସେ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଟିକେ ହୁଏତ, କାହିଁକିନା ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଲୋକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଠାକୁର କିଏ ଦିଏ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଲୋକ ପଠେଇ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ସବୁତର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯିବ। କାରଣ ଜଗତର ମାଲିକ ସିଏ, ସ୍ରଷ୍ଟା ସିଏ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସିଏ, ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ କଣ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି? ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ କଥା, ଭାବର କଥା, ତାଙ୍କ ଦୟାର କରୁଣାର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବ, ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହବ, କହିବ
ତେଣୁ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା ନ କହି ଆଗ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା କଥା କହିବ, ଲୋକ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଥା। କାହିଁକିନା ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରକାର ପଡେ ଯେ 200 ଥର ଯିବାକୁ ପଡେ ତ 200 ଥର ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କଥା ସେ କାହିଁ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କଥା କାହିଁ ବାହାରିଲା? ନା ଜଣେ ଲୋକ ଘରୁ ଥରେ ଦିଥର ଯାଏ ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛୁ, ଥରେ ଦିଥରେ ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବନି। ଲୋକ ଥରେ ଯଦି ଛାଡିଛି ଲୋକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥରେ ଦିଥର ହେଇଯିବନି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନକୁ ଏଇଥର ଅବିନ୍ଦା କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯାଇଥିଲେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଚାହା କପଟି ଖାଇ ଘଣ୍ଟାଏ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସମୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଅଫିସ ଯିବେ, କିଏ କାହାର ଯିବେ। ଆପଣ ମିନିମମ୍ ତ 6ଟାରୁ 7ଟା କି 7ଟାରୁ 8ଟା ଆପଣ ତ ଯାଇପାରିବେ, ଯାଇକି କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବ କର୍ମଟା ନ କଲେ ଆପଣ ହଜାରେ କହିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବିନି କି ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଖାଲି ମାନେ ଭାଷା ବାହି ବଳଦ ହେବି ସିନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗୀଟେ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଆମେ ହେଇଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀଟେ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣାର ହବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଲୋକ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଆପଣାର କରିନେବେ। ଠାକୁର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମଧ୍ୟ, ସେଇ ବିଧାନଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେତିକି ହେଇପାରିନୁ ବୋଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣାର ହେଇପାରିନୁ। ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବଡି ଇଜ ଦି ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ ଗଡ, ଶରୀରଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଶରୀର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ସେଠି ଅଖାଦ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠି ହିଂସା, କପଟ, ଦ୍ୱେଷ, ପରଶ୍ରୀକାତରତା ୟା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ରହେ ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ରହେ ପରର କନ୍ଥା, ପରର ଉପକାର କରିବା, ପରର ସେବା କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିଲେ ଆପଣ ଭଲରେ ଆପଣ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷଟିଏ ହେବେ। ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବେ ବି ଆମକୁ ଲୀଳା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣ ବସିକି ଖାଲି ଶୁଣିବେ। ବସିକି ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଶୁଣି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ ଲୋକଙ୍କର, ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ରଚନା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ଅଛି? ମାନେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ମାନେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏତେ ବଡ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଯୋଉଥାନ୍ତି, ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଲେ କିଏ କୋଉ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି, ଟିକେଟ କରି ଯଶୀଠି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯଶୀଠୁ ଏଇଠି ଦେଓଘର ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କେହି ନଥିଲେ ମୁଁ ଥିବି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବି। ଇଏ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ତ ସେତିକି କଥା ଦରକାର। ଆମର ତ ସେଠି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା, ଏଇଟା ତ ହଉଛି ଆମର ବଡ କଥା। ସେ ତ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଆଉ କଣ? ୟାକୁ ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ନ ଚାଲିପାରିବା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନ କରିପାରିବା, ଯୋଉମାନେ ବୋଧେ ଛାଡିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ସେମାନେ ଠିକ ହୃଦବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନା, ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ 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 ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝେଇଲେ ଲୋକ ଆସିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ପୂରଣ ହବ, ମାଲିକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହବ, ମାଲିକ ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କର ସେ ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଅସୀମରୁ ସସୀମ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେବେ। ତାଙ୍କର ମଣିଷ ତନୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଧରିବେ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ରହେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ନୂଆ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ୟା ପରେ ବୋଧେ ରହିପାରୁନି। ଆମର ବିଜୟ ଦାଦା, ପଣ୍ଡିତ ବିଜୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟ ଦାଦା ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବେ। ମୁଁ ସେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ନୁହଁ, ବା ଯେତେ ଯାହା ସୁଭାଷ ଭାଇ ମୋ ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବକ୍ତା ନୁହଁ ବା ନୁହଁ। ଆମ ବିଜୟ ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ସେ ସୁଯୋଗ ହୁଏତ ଆଜି ମୋର ନାହିଁ, ମୁଁ ଛାଡିଯିବି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, ସେ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲିପି ଯିବି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ।